श्री परमात्मने नमः। अथ एकदोषाध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहिले, मते अनुग्रह करी आपण ए जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन कहिले अर्थात उपदेश देले तद्वारा मोर एही अज्ञान नष्ट होईगला। कारण हे कमल नयन, मु आपणक ठारू प्राणी मानकर उत्पत्ति प्रलय विषय विस्तृत भाव शुणिली तथा आपणक अविनाशी महिमा मध्य शुणिली। हे परमेश्वर, आपण निज विषय जहा कहउछंती ताहा ठीक, तथापि हे पुरुषोत्तम, आपणक ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेजयुक्त दिव्य रूप मु प्रत्यक्ष देखिबाकु चाहूची। हे प्रभु, जदि मो द्वारा आपणकर सही रूप देखिबा संभव बोली आपण मने करूछंती, तेबे हे जोगेश्वर, आपण निजर सही अविनाशी स्वरूप मते दर्शन करांतु। श्री भगवान कहिले, हे पार्थ, वर्तमान तुमे मोर नाना वर्णर नाना प्रकार तथा नाना आकृतिर शत शत सहस्र सहस्र अलौकिक रूप देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मो देहरे आदित्य मानंकु अर्थात अदितिंक 12 पुत्रंकु, 8 वसुंकु, 11 रुद्रंकु, अश्विनी कुमार द्वयंकु एवं 49 मरुतंकु देख। पूर्वरु देखि नथिबा बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। हे अर्जुन, एथर मोर एही शरीरर गोटिए अंशरे स्थित चराचर समस्त जगत को देख तथा आउ जहा किछि देखिबाकू इच्छा करूछ ताहा भी देख। परंतु तुमे रक्त मांसर एही निज चक्षु द्वारा मते देखिबाकू प्रकृतरे समर्थ होई पारिब नाही। तेणु मु तुमको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु प्रदान करुछि, ता द्वारा तुमे मोर ईश्वरीय जोग शक्ति देख। संजय कहिले, हे राजन, महाजोगेश्वर और सकल पापनाशकारी भगवान एपरी कहिबा परे अर्जुन को निजर परम ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप देखाइले। अनेक मुख और नेत्रयुक्त, अनेक अद्भुत रूपमय, बहु दिव्य भूषण रे विभूषित एवं बहु दिव्य शस्त्र धरी प्रस्तुत थिबा दिव्यमाला और वस्त्र परिहित एवं सर्वांग दिव्य चंदन द्वारा अनुलेपित सर्व प्रकार आश्चर्यमय असीम और सकल दिगरे मुख थिबा विराट स्वरूप परम देव परमेश्वरंकु अर्जुन दर्शन कले। आकाशरे एक संगे सहस्रे सूर्य उदित हेले जो ज्योति उत्पन्न हेब ताहा सेही विश्वरूप परमात्मांक ज्योति समान होई पारिबो नाही। पांडुपुत्र अर्जुन सेही समय रे अनेक प्रकार रे विभक्त होइथिबा पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवाधिदेव श्रीकृष्ण भगवानंकर सेही शरीरर गोटिए अंशरे रहिथिबार देखिले। तापरे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर सेही अर्जुन तेजोमय विश्वरूप परमात्मांक श्रद्धा भक्ति सहित नत मस्तक होई प्रणाम कले और हाथ जोड़ी स्तुति करिबाकु लागिले। अर्जुन कहिले, हे देव, मु आपणक शरीर रे समस्त देवतांकु चराचर जीव समुदायंकु सकल आसन रे विराजित ब्रह्मांकु महादेवंकु और समस्त ऋषि मानंकु तथा दिव्य सर्प मानंकु देखुछि। हे विश्वेश्वर, मु आपणंकु अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्रयुक्त तथा सकल दिगरे व्याप्त अनंत रूप विशिष्ट देखुछि। हे विश्वरूप, मु आपणंक ना अंत ना आदि ना मध्य किछि भी देखि पारु नाही। हे विष्णु, आपणंकु मु मुकुटधारी गदाधारी और चक्रधारी तथा सबु दिगरु प्रकाशमान तेजपुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योतिर्मय दुर्निरीक्ष और सबु दिगरु अप्रमेय स्वरूप देखुछि। आपण ही जानिबा योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा। आपण ही जगतर परम आश्रय, आपण ही अनादि धर्मर रक्षक और आपण ही अविनाशी सनातन पुरुष। एहा मोर मत।
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରହିତ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭୁଜଧାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ନେତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ନିଜ ତେଜରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖୁଛି। ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ତଥା ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ତ୍ରିଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦେବ ସମୁଦାୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତେକ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି କହି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତଥା ଅଷ୍ଟବସୁ ସାଧ୍ୟଗଣ ବିଶ୍ୱଦେବମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ତଥା ମରୁଦ୍ଗଣ ଓ ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ମୁଖ ଓ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ, ବହୁ ହସ୍ତ, ଉରୁ ଓ ପାଦଯୁକ୍ତ, ବହୁ ଉଦର ତଥା କରାଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି, କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ଫାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ବିକଟ ଦନ୍ତ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଓ ପ୍ରଳୟ କାଳର ଅଗ୍ନି ସମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ବି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହି ସୁତ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆମ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ପାଟି ହେତୁ ବିକରାଳ ଓ ଭୟାନକ ହୋଇଥିବା ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନଦୀମାନଙ୍କ ଜଳରାଶିର ବହୁ ପ୍ରବାହ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବତଃ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ହିଁ ଧାବମାନ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନରଲୋକର ସେହି ସବୁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗମାନେ ଯେପରି ମୋହବଶ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଆସି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ କରି କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେହନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କବଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଲୋକ ରାଶି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି। ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମହାକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଉଠ, ଯଶ ଲାଭ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏହି ଶୂରବୀରମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଜୟଦ୍ରଥ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂରବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ନିସନ୍ଦେହ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିଣିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ,
ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି କିରୀଟଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ଥରି ନମସ୍କାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ବଡ଼ ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତଥା ଭୟଭୀତ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧଗଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ନମସ୍କାର ନ କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ ତାଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦିଦେବ ଓ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ତଥା ପରମଧାମ। ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବାୟୁ, ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ରବାର ନମସ୍କାର, ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ହେ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ସର୍ବାତ୍ମନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର, କାରଣ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋ ସଖା ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରେମ ବଶତଃ ଅଥବା ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ, ହେ ସଖା ବୋଲି ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି ଯାହା କିଛି ହଠାତ୍ କହିଦେଇଛି। ଏବଂ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ବିହାର, ଶଯ୍ୟା, ଆସନ ଓ ଭୋଜନ ଆଦି ବେଳେ ଆପଣ ମୋର ପରିହାସ ହେତୁ ଏକାକୀ ବା ସଖାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅପରିମିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତର ପିତା ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତଥା ପରମ ପୂଜନୀୟ। ହେ ଅନୁପମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତ୍ରିଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ କେହି ନାହିଁ, ଅଧିକ ବା ହେବ କିପରି? ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ତୁତି ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଦେବ, ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରର, ସଖା ଯେପରି ସଖାର, ପତି ଯେପରି ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ହର୍ଷିତ ହେଉଛି ଓ ମୋର ମନ ଭୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ମୁକୁଟଧାରୀ ଏବଂ ଗଦା ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ହେ ସହସ୍ରବାହୁ, ଆପଣ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ଏହି ପରମ ତେଜୋମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ଓ ଅନନ୍ତ ବିରାଟ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଲି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏହା ଦେଖିନଥିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱରୂପରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ବେଦମାନଙ୍କର ଓ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ବା ବିବିଧ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ରିୟାଦି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉଗ୍ର ତପ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ମୋର ଏହିପରି ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ମୂଢ଼ ଭାବ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ମନା ହୋଇ ମୋର ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି କହି
पुनर्बार निजर सेही चतुर्भुज रूप देखाइले ओ तदनंतर महात्मा श्रीकृष्ण सौम्य मूर्ति होई भयभीत अर्जुन को आश्वासना देले। अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, आपणकर एही अति शांत मनुष्य रूप देखि वर्तमान मु प्रकृतिस्थ होई गली एवं निजर स्वाभाविक स्थिति पाई गली। श्री भगवान कहिले, मोर जो चतुर्भुज रूप तुमे देखिल ताहार दर्शन पाइबा बड़ कठिन। देवता माने मध्य सदा एही रूपर दर्शनाकांक्षी होई थांती। तुमे मते जेउपरि देखिबाकु पाइल मोर सेहीपरि चतुर्भुज रूप ना वेद मानक द्वारा, ना तप द्वारा, ना दान द्वारा एवं ना यज्ञ द्वारा देखा जाई पारिबो। किंतु हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मु एही चतुर्भुजधारी रूपरे प्रत्यक्षीभूत हेबा तथा तत्वतः ज्ञात हेबा एपरिकी एकी भावरे प्रविष्ट हेबा अर्थात प्राप्त हेबा मध्य संभव। हे अर्जुन, जेउ पुरुष केवल मो पाई सकल कर्तव्य कर्म करंती, जे मोर परायण हुंती, मोर भक्त हुंती, आसक्ति रहित हुंती और सकल प्राणी ठारे वैर भाव शून्य हुंती, सही अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही मते प्राप्त हुंती। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम 11 अध्याय।